नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर देख पा रहे हैं, एकाधिक पुलिस अधिकारी जो है घायल अवस्था में इस वक्त देख पा रहे हैं इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, एकाधिक पुलिस अधिकारी को घायल अवस्था में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। जो जानकारी आ रही है, पांजीपारा में एक दुर्घटना हुई है। क्या है पूरा विषय, अवश्य जो है बहुत जल्द आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एकाधिक पुलिस अधिकारी देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी से, इसी एम्बुलेंस से पांजीपारा से इस्लामपुर लाया गया है। रक्त अवस्था में जो है उस अधिकारियों को लाया गया है। क्या है पूरा विषय, अवश्य जो है आप लोग को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है, घटना जो है वह पांजीपारा इलाके की है। लेकिन क्या घटना है, इस विषय को लेकर प्रशासनिक तौर पे अभी तक जो है पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आप लोगों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि दो ऐसे अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, जिसको घायल अवस्था में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। जो दर्शक अभी जुड़े हैं, आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने हम लोग इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से रखने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है कि दो पुलिस अधिकारी, दो पुलिस के कर्मी जो हैं, उनको घायल अवस्था में इसी एम्बुलेंस के माध्यम से इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। क्या है पूरा विषय, किस तरह से यह दुर्घटना घटी, किस तरह से घायल हुए यह पुलिसकर्मी, इसकी जो है अभी तक प्रशासनिक तौर पर जो है पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आप लोगों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों ही जो पुलिस कर्मी हैं वह घायल अवस्था में इस वक्त लाया गया है। तथा एक दर्दनाक दुर्घटना घटी है पांजीपारा से, अभी तक जो है उसकी पुष्टि नहीं की गई है। क्या है पूरा विषय, अवश्य जो है जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एकाधिक पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए हैं तथा देख पा रहे स्ट्रेचर की व्यवस्था की जा रही है। रक्त अवस्था में ही जो है दोनों पुलिस कर्मियों को यहाँ पर लाया गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से आप लोग के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो दर्शक जुड़े हैं, बड़ी खबर लेकर इस वक्त आए हैं आप लोग के सामने। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से पांजीपारा में जो है एक दुर्घटना घटी है। लेकिन किस तरह से यह दुर्घटना घटी है वह बहुत जल्द आप लोगों के सामने बड़ी खबर, बड़ी अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि एकाधिक पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं तथा घायल अवस्था में इसी एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उसको इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। एकाधिक आपको बताने की कोशिश करेंगे, पुलिसकर्मी, पुलिस बल, पुलिस के एकाधिक अधिकारी इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन किस तरह से वह पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। घायल अवस्था में जो है पुलिसकर्मियों को इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। क्या है पूरा विषय, बहुत जल्द बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए तब तक के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। बड़ी खबर आ रही है, पांजीपारा से देख पा रहे हैं पुलिस अधिकारियों के जो ड्रेस हैं, जूते हैं, वह जो है इस एम्बुलेंस के अंदर अभी भी मौजूद हैं। घायल अवस्था में दोनों पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर लाया गया है। क्या है पूरा विषय, अवश्य जो है बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। प्रशासनिक तौर पे फिलहाल जो है पुष्टि नहीं की गई है। देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त इस्लामपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल से देख पा रहे हैं। वह जो पुलिस बल है उसके जूते यहाँ पर पड़े हुए हैं। देख पा रहे हैं उनका जो वर्दी होता है वह जो नहीं खाया जाता। देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।
दीप्तो एक इनपुटটা দিস দীপ্তো এই দীপ্তো ওই সামনে গেটটা খোলা আছে ওই গেট দিয়ে যাও देख पा रहे हैं घायल पुलिसकर्मियों को इस वक्त जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में जो है एडमिट किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज़ टुडे के पर्दे पर। अच्छा ওই গেট খোলা আছে ওই গেট দিয়ে যাও ওই গেট দিয়ে যাও সামনে গেট খোলা আছে ওই গেট দিয়ে যাও না ওই গেট দিয়ে যাও ওই গেট দিয়ে যাও ওই গেট দিয়ে যাও গেটটা খোলা আছে তো এদিকে যাও খালি করেন জায়গাটা খালি করেন গেটটা খোলা আছে তো ঢুকো 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 না আগে ঢুকো না কোটিতে নিয়ে গেলে জানো দীপ্ত আছে আছে শুভ আছে দীপ্ত একটু আসিস देख पा रहे एकाधिक पुलिस अधिकारी जो है इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आ पहुंचे हैं और प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है कि पुलिस कर्मी जो है घायल हुए हैं। किस तरह से घायल हुए हैं इस बात की अभी तक जो है पुष्टि नहीं हुई है। ढुके जाना ढुको ना अरे ढुको ना जाओ आछे तो सबाई आछे जाओ जाओ ना दीप तो चलो रे अच्छा अच्छा जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इसे पांजीपारा में एकाधिक पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं। किस तरह से घायल हुए हैं इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी स्थानीय तौर पे आ रही है, स्थानीय निवासी जैसा बता रहे हैं कि एक गाड़ी से होकर जो है आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। एकाधिक पुलिसकर्मी जो है एक आसामी को लेकर रायगंज की ओर जा रहे थे, उसी जो है दुर्घटना घटी है। लेकिन वास्तव में क्या दुर्घटना घटी है इस बात की अभी तक जो है पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एकाधिक जो है पुलिस कर्मी जो है घायल अवस्था में उनको जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। लेकिन क्या है पूरा विषय बहुत जल्द जो है बड़ी खबर लेकर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अपडेट जो है हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे पांजीपारा से जो है डिटेल हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पांजीपारा से हम लोग डिटेल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि एक आसामी को लेकर एक पुलिस गाड़ी में जो है कुछ पुलिस कर्मी जो है लेकर जो है गाड़ी से उस आसामी को रायगंज की ओर जा रहे थे, उसी वक्त जो है यह दुर्घटना घटी है। किस तरह से दुर्घटना घटी है, क्या हुआ है, इस विषय को लेकर बहुत जल्द जो है बड़ी खबर आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में क्या घटना घटी है, क्या फायरिंग हुई है, इस तरह की जो है कुछ अटकलें स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि अंधाधुंध फायरिंग हुई है। क्या है पूरा विषय बहुत जो है अभी हम लोग आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है पुष्टि नहीं की गई है प्रशासन की ओर से जो वास्तव में क्या घटना घटी है। लेकिन स्थानीय निवासी जैसा बता रहे हैं, स्थानीय सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है कि एक पुलिस गाड़ी में जो है एकाधिक पुलिस
कर्मी जो है एक आसामी को लेकर इस्लामपुर से रायगंज की ओर जा रहे थे। उसी वक्त जो है अचानक से जो है जो स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि कुछ आवाज़ें आई और उसके बाद देखते हैं कि घायल अवस्था में 2 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। उन लोगों को जल्द से जल्द इसी एम्बुलेंस के माध्यम से जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। एकाधिक पुलिस अधिकारी इस्लामपुर थाना के यहाँ पर मौजूद हुए हैं तथा जो जानकारी आ रही है कि दोनों का इस वक्त इलाज चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। क्या है पूरा विषय अवश्य जो है जानकारी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं की जा रही है प्रशासन की ओर से हम लोग तथ्य आप लोगों के सामने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जो बहुत जल्द हम लोग अपडेट देने वाले हैं। वो ওটা কনফার্ম শুভ ফায়ারিংটা কনফার্ম? হ্যাঁ হ্যাঁ বুলেট ইনজুরি দুজনের তিনটা গুলি লাগে। দুজনের তিনটা গুলি শিওর তো? একদম বলে দেব। আরে বাবা হ্যাঁ जो जानकारी आ रही है कि पुलिस कर्मियों को जो पुलिस के बल हैं उसको जो है गोली लगी है, इस तरह की स्थानीय निवासी ऐसी खबरें दे रहे हैं, ऐसी अटकलें आ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन की ओर से इस बात की जो है पुष्टि नहीं की गई है। मेरे सपति जब्बार अली आए हैं ना नीचे আছে একটা উপরে ওটিতে একটা ওটি ওটি क्या है पूरा विषय बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। क्या तथ्य जो है पांजीपारा से निकल कर आ रही है, पूरा विषय जो है अवश्य बहुत जल्द रखने वाली है। लेकिन बुलेट इंजरी हुई है, इस तरह की जो है खबरें आ रही है। क्या है पूरा विषय अवश्य जो है हम लोग कलेक्ट करके बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। डिटेलটা একটু বলো, एसपी के फोन करो। আপনি ছিলেন নাকি সঙ্গে? রায়গঞ্জ পিএসসি না না কানকি পিএসসি গাড়ি একটা পেশেন্ট ড্রপ করে যাচ্ছিল। পেশেন্ট ড্রপ করে আমাদের তো ওরা প্রেগনেন্ট পেশেন্টকে নিয়ে কাজ, আমরা যাচ্ছিলাম একটু বলে দিন। অ্যাম্বুলেন্সের কি আপনি? অ্যাম্বুলেন্স দাদা আপনি কি এই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাচ্ছিলেন? কি বিষয় রয়েছে একটু জানাবেন, কোথায় থেকে আপনি নিয়ে আসলেন এই পুলিশ আধিকারিকদের? আমরা নিয়ে আসলাম পাঞ্জিপাড়া থেকে। আচ্ছা, তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা পেশেন্ট রেখে যাচ্ছিলাম, আচ্ছা যাওয়ার সময় হাত দেখাই আচ্ছা একটা গাড়ি দেখলাম, পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আচ্ছা, তো লোকজন ভিড় হয়ে জমা করেছিল ওখানে। আচ্ছা, তারপরে ওখানে যাওয়ার পর সবাই গাড়িতে মানে গাড়িটা আটকালো আর কি। আটকানোর পর তো দুজন অফিসারকে গুলি লেগেছে। কোথায় গুলি লেগেছে তাদের? তাদের একজনে দেখলাম মানে সাইডে একটা গুলি লেগেছে আর পেটের এই সাইডে পেটের দিকে লেগেছে, পিছনে লেগেছে। তো আমাদের গাড়িটা ঘোরাতে বলে, তো আমরা গাড়িটা ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসে পৌঁছে দিই। তো রাস্তাতে আস্তে আস্তে ওনারা যেটা বলেন যে আসামি নাকি ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, আসামি ওনাদেরকে নাকি পেছাপ কথা বলে নিচে নেমে যায়। হ্যাঁ নিচে নেমে তারপরে ওনাদের মধ্যে কী হয়েছে সেটা তো আমি কি বলতে পারবো না। তো তারপরে নাকি আসামি ওদেরকে রিভলভার ছিনিয়ে না ওদের কাছে ছিল সেটা আমি বলতে পারবো না। আচ্ছা, তারপরে গুলি করে। আচ্ছা, কয়জনের লেগেছে গুলি? কয়জনের গুলি লেগেছে? এই ঘটনাটা কোন জায়গা থেকে আনলেন অ্যাম্বুলেন্সটা? ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে? কালীবাড়ি মোড়ে একদম রোডের উপরে কি ঘটনা হয়েছে? আশেপাশে কি ফাঁকা জায়গা ছিল না দোকানপাট ছিল সেই জায়গায় হয়েছে? সেখানে কি গুলি লেগেছে এনাদের? চোখান সুইচের একদম উল্টো দিকে, একদম অপোজিটে। আচ্ছা, কি নাম? রাহুল। এই পুলিশ কোথায়? বাড়ি আমার দক্ষিণ দিনাজপুর, আমি একসাথে জব করছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকে কি জানতে পারলেন যে গুলিটা কোথায় থেকে আসলো, পিস্তল কোথায় থেকে পেলো আসামিটা? সেটা আমি বলতে পারবো না, ওনারা ভালো বলতে পারবেন, ওনারা সুস্থ হয়ে উঠুক, ওনারা ভালো করে বলতে পারবেন কি ঘটনা। তার মধ্যে কি একজন এসআই বা এএসআই পদমর্যাদার অফিসার আছেন? আমি তার কারণ যখন ইয়ে হয় তখন আমি কটা স্টার আছে আমি তো দেখতে পাই। হ্যাঁ, আপনি কি ফিরছিলেন ওই সময় শিলিগুড়ি থেকে পেশেন্ট নামিয়ে দিয়ে? না না, শিলিগুড়ি না, আমাদের এখানে একটা লোকাল পেশেন্ট ছিল। আচ্ছা, মেন বিষয়টা তো ওনাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছিলাম। আর একবার জানতে চাইবো কজনের গুলি লেগেছে এবং কতগুলো গুলি লেগেছে? দুজন। আমি এখানে জানতে পারলাম যে টোটাল 3টা গুলি লেগেছে। 3টা গুলি লেগেছে? হ্যাঁ, একজনের 2টো আর একজনের 1টা। আসামি কি পালিয়ে গিয়েছে কি জানতে পেরেছেন? হ্যাঁ, ওনারা তো তাই বললেন, আসামি পালিয়ে। আরো কি পুলিশ আধিকারিক ওখানে ছিলেন? ওখানে আরো হ্যাঁ একজন। কি গাড়ি ছিল দাদা, ছোট গাড়ি না বড় গাড়ি? মানে ভ্যানগুলো 709 ভ্যানগুলো নাকি? ভ্যান ছিল। আচ্ছা, পুলিশ ভ্যান, সেই পুলিশ ভ্যানে করে আসামি নিয়ে যাচ্ছিল, তার মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। তাই কতজন পুলিশ ছিল ওখানে ভ্যানে সেটা তো অতটা লোক জানেন যাবে না। আসামি কতজন ছিল বলতে শুনেছেন? না না, সেটাও জানেন। কি নাম দাদা আপনার? রাহুल देव। ठीक धरो ठीक, অনেক ধন্যবাদ। हाँ बिल्कुल सही। आप इस वक्त बड़ी खबर जो आप लोग के सामने अपडेट देने की कोशिश कर रहे थे, घटना जो है पांजीपारा इकर चोला मोड़ की है, जहां पर 2 पुलिस कर्मियों को
एकाधिक गोली लगी है। जो जानकारी यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक के बाद एक पुलिस अधिकारी आ रहे हैं। इस्लामपुर थाना के आईसी इस वक्त देख पा रहे हैं इस्लामपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहे हैं। जो बड़ी खबर आ रही है कि इस्लामपुर से आसामी को लेकर रायगंज की ओर पुलिस की गाड़ी जा रही थी, उसी वक्त जो है आसामी, जैसा इस एम्बुलेंस के जो ड्राइवर जो स्टाफ हैं वो बता रहे हैं कि बातचीत के दौरान जब इस एम्बुलेंस के माध्यम से पुलिस कर्मियों को इस्लामपुर हॉस्पिटल लाया जा रहा था ट्रीटमेंट के दौरान, उस वक्त जो बातचीत मिली है तथा प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है कि पुलिस की एक गाड़ी एक आसामी को लेकर इस्लामपुर से रायगंज की ओर जा रहे थे। उसी वक्त इकर चला मोड़ चौहान जो स्विच है, उस स्विच के ठीक ऑपोजिट साइड में वह गाड़ी रुकती है तथा जो उस गाड़ी के अंदर मौजूद जो आसामी है वह बताते हैं पुलिस अधिकारियों को कि उन्हें टॉयलेट करना है और टॉयलेट के बहाने से वह जो है आसामी वह जो है नीचे उतरता है। उसके बाद अचानक से जो है अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और जो जानकारी आ रही है दोनों पुलिस कर्मियों को 3 गोलियां लगी है, प्राथमिक तौर पे जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अभी तक जो है प्रशासन की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि वह पिस्तौल उस आसामी के पास कहां से आया। क्या इन पुलिस कर्मियों के पास से ही जो है उस पिस्तौल को लेकर उसी से जो है पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है हमला किया गया है, या फिर इस घटना में दूसरा कोई बाहरी मदद मौजूद है, क्योंकि एकाधिक फायरिंग हुई है और 3 जो है बुलेट इंजरी 2 पुलिस कर्मियों को हुई है। इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में दोनों पुलिस कर्मियों को, दोनों पुलिस अधिकारियों को ले जाया गया है तथा इस वक्त इलाज चल रहा है। बुलेट निकालने की प्रोसेस जारी है। हम लोग जब इस वक्त इस गाड़ी से पुलिस कर्मियों को लाया गया है, काफी ज्यादा संख्या में जो चेस्ट इलाका होता है उस जगह पे रक्त देखा, खून से लथपथ जो है पुलिस अधिकारी थे तथा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनका वर्दी जूता इस एम्बुलेंस के अंदर अभी भी मौजूद है तथा जल्द से जल्द इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि आसामी द्वारा हमला किया गया है। इस्लामपुर से रायगंज की ओर आसामी को ले जाया जा रहा था। पुलिस गाड़ी के अंदर एकाधिक पुलिस कर्मी मौजूद थे। उसी वक्त जो है वह आसामी टॉयलेट के नाम से नीचे उतरता है और अंधाधुंध फायरिंग कर देता है पुलिस अधिकारियों के पास के ऊपर तथा इंजरी हुई है, बुलेट इंजरी हुई है, 3 गोलियां लगी है 2 पुलिस कर्मियों को तथा जो जानकारी आ रही है अभी तक जो है प्रशासन की ओर से कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि वह आसामी कहाँ है या फिर उसके बाद पिस्तौल कहाँ से आया, कहाँ से बंदूक आया, क्या पुलिस अधिकारियों का बंदूक ही जो है वह छीन कर उसी से हमला किया गया है, यह इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हम लोग पांजीपारा से अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जब्बार अली के पास क्या अपडेट है पांजीपारा से अब से जानने की कोशिश करें की तथ्य रही जब्बार রাত আপাতত যেটা জানা গেছে স্থানীয় সূত্রে এবং একটি বিশ্বস্ত সূত্রে যে ইসলামপুর কোর্ট থেকে আসামিকে হচ্ছে রায়গঞ্জের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া ছিল, হতে পারে ট্রানজিট রিমান্ডের কারণে বা অন্য কোনো কারণে। ঠিক সেই মুহূর্তে ইকটচলা কালীবাড়ি গোয়ালপুকুর থানার অন্তর্গত ইকটচলা কালীবাড়ি, সেই কালীবাড়ির একদম যে চৌহান সুইটস যেটাকে আমরা চিনি, সেই চৌহান সুইটসের উল্টো দিকে হঠাৎ করে আসামি একটি হচ্ছে 907 যে ভ্যান, যে হচ্ছে প্রিজন ভ্যান বলে, সেই ভ্যানের মধ্যে হচ্ছে আসামিকে তারা নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে সেই আসামি বলে যে তার হচ্ছে টয়লেট লেগেছে, অর্থাৎ প্রকৃতির তাকে সাড়া দিতে সে হচ্ছে নিচে নামবে এবং পুলিশ তাদের কথা মতো তাকে হচ্ছে নিচে নামায়। এবং তারপরেই যেমনটা জানা যায় যে এলোপাতাড়িভাবে সেই দুষ্কৃতী যেমনটা জানা যাচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে পুলিশদের লক্ষ্য করে গুলি মারতে থাকে। স্থানীয় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য সে কিন্তু গুলি চালায় এবং তারপরে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়, জনগণ দিকবিদিক শূন্য হয়ে চারিদিকে ঘুরতে থাকে, ছুটতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে দুষ্কৃতী যেমনটা প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই এলাকা থেকে আমাদের জানাচ্ছেন যে সে একটি বাইকে করে হচ্ছে চম্পট দেয়, এমনটাই কিন্তু প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। এবং তারপর স্থানীয় লোকজন সেই দুষ্কৃতীর গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরেই সাহস পায় পুলিশ কর্মীদেরকে হচ্ছে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে আনার জন্য। এবং তারা কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওই জায়গাটা যথেষ্ট ফাঁকা ছিল এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ WB23D9037 যে নম্বর, যেটি একটি বলা চলে দক্ষিণ দিনাজপুর এলাকার মাতৃযান, সে একটি স্থানীয় রোগীকে এখান থেকে নামিয়ে দিয়ে যখন সেই দক্ষিণ দিনাজপুর অভিমুখে যাচ্ছিল, যেমনটা হচ্ছে রাহুল দেবদাস সেই হচ্ছে কর্মচারীর নাম বা সেই নাম, তিনি যেমনটা জানাচ্ছেন যে তাকে হাত দেখিয়ে সেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে থামানো হয় এবং তারপর সেই মাতৃযানে করেই তাদের কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। 2 জন পুলিশকর্মী হচ্ছে আহত হয়েছেন এবং তারা কোন পদমর্যাদার এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্র যেমনটা বলছে একজন হয়তো এএসআই পদমর্যাদার আধিকারিক এবং একজন কনস্টেবল পদমর্যাদার আধিকারিক থাকতে পারেন, তাদের নাম জানা যায়নি। আসামির নাম কি, অর্থাৎ তিনি
তাকে কি উদ্দেশ্যে রায়গঞ্জের কোর্টে হচ্ছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বা রায়গঞ্জ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কিনা এটাও জানায়নি। আমরা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে ফোন করি, কিন্তু এই ঘটনা যেহেতু রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু রেসপন্স করেনি। কিন্তু নিশ্চয়ই আমরা তার কাছ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আপডেট পাবো। একদমই পুলিশ সূত্রে কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা কোনো আপডেট পাইনি, কিন্তু স্থানীয়রা যেটা বলছে জব্বারদা পিস্তল কোথায় থেকে আসলো? আসামি কি এই যে পুলিশ আধিকারিকরা ছিলেন তাদের পিস্তলই কি সেটা দিয়ে কি হামলা করেছে, নাকি পিস্তল এটার মধ্যে বহিরাগত রয়েছে, বাইরে থেকেও কেউ রয়েছে? কারণ পেচ্ছাপের নাম করে, টয়লেট করার নাম করে কিন্তু হ্যাঁ চলে আসছে। যে বিষয়টা তোমাকে বলবো, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই অ্যাম্বুলেন্সটা না দাঁড়ালে হয়তো পুলিশ কর্মীদের প্রাণ যেতে পারতো। এবং সব থেকে ধন্দের বিষয় পুলিশ যেটা প্রশ্ন করছে যে এই যে দুষ্কৃতী বা বলা চলে আসামি, সে যদি তাকে ইসলামপুর কোর্ট থেকে রায়গঞ্জ কোর্টে ট্রানজিট, তাহলে সেই দুষ্কৃতির কাছে বা সেই আসামির কাছে রিভলভার বা আগ্নেয়াস্ত্র এলো কি করে? এটা একটা বড় প্রশ্ন। নাকি যারা পুলিশ কর্মী ছিলেন তাদেরকেই হচ্ছে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে? আর যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সেই আসামিকে যখন ট্রানজিট রিমান্ডে হোক বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রানজিটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তার হাতে হ্যান্ডকাপ ছিল নাকি না, এটাও একটা বড় বিষয়। যদি হ্যান্ডকাপ থেকেও থাকে তাহলে বা তাকে যদি আর হাতে যদি হ্যান্ডকাপ নাও থেকে থাকে, তা একজন হচ্ছে আসামি যে হচ্ছে তারা জানাচ্ছে যে ওই ঘটনার পরে কিন্তু এলাকা একদম শুনশান হয়ে গিয়েছিল। কারণ সেই হচ্ছে আসামি যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এই মুহূর্তে তাকে আমরা দুষ্কৃতী বলবো, কারণ সে দুষ্কৃতি কর্ম করেছে, পুলিশের উপরে গুলি চালিয়েছে, বর্দিওয়ালাদের উপরে গুলি চালিয়েছে, যেমনটা বলবো ওই এলাকায় সে কিন্তু এলোপাথারিভাবে গুলি চালায় এবং তারপর এলাকা হচ্ছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মানুষজন কিন্তু পুলিশদের আহত হওয়ার পরেও তাদের কাছে আসার সুযোগ পায়নি, এমনটাই জানা। একদম বলা চলে একদম মানে ওপেন টু অল বলা চলে, একদম লোকে একদম প্রকাশ্য দিবালোকেই বলা চলে, কারণ তখনও সন্দেহ ঘনায়নি। প্রায় আধা ঘন্টা 45 মিনিট আগের ঘটনা। ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু গুলি চালাতে থাকে, একদম আন্ধাধুন্ধ গুলি চালাতে থাকে। তার কাছে সেই দুষ্কৃতির কাছে এত অস্ত্র ট্রিটমেন্টটা এবং তার পাশাপাশি তাকে যে অপারেশন থিয়েটার দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এমার্জেন্সি বেসিসে, তুমি দেখেছো আইসি ইসলামপুর থানা তাকে পাঠানো হয়েছে এবং নিশ্চয়ই এরপরে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা তারাতে এখানে আসবেন এবং ঘটনার যে তদন্ত শুরু হয়েছে এটা বোঝা গেল এই কারণে। স্থানীয় জনগণ বলছেন এরপরেই কিন্তু ওই তোমার হচ্ছে ইকটচালা কালীবাড়ি যে এলাকা, সেই এলাকাকে কিন্তু একদম পুলিশের ছয়লাভ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে একদম পাশেই, ওখান থেকে প্রায় ঢিলছুড়া দূরত্ব বলা চলে। পাঞ্জিপাড়ার ফাঁড়ির পুলিশ যারা আধিকারিকরা এবং পাঞ্জিপাড়ার যিনি ওসিন আছেন স্বয়ং এবং বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পুলিশ আধিকারিক পুলিশ জেলার তারাও কিন্তু সেখানে পৌঁছেছে। এই হচ্ছে সব থেকে বড় প্রশ্ন এটাই যে ব্যাপার হচ্ছে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে সেই আসামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি কোথাও খামতি ছিল, এমনটা কিন্তু জনমানসে একটা প্রশ্ন উঠেছে। এবং সেখানে ওই মুহূর্তে যখন আমরা ইতিমধ্যে যেটা আমাদের কাছে যে তথ্য এসছে, যেটা আমরা অ্যাম্বুলেন্সের যিনি স্টাফ রয়েছেন তার সঙ্গে কথোপকথনে যেটা এসছে তথ্য, যে তিনি কিন্তু টয়লেটের নাম করে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, তারপরেই কিন্তু হঠাৎ করে ফায়ারিং শুরু হয়। এখন বিষয় হচ্ছে এটা যে ফায়ারিং যে আসামি করেছে সেই পিস্তলটা কোথায় থেকে, আর্মসটা কোথায় থেকে আসলো, এটা হচ্ছে মূল বিষয়। এবং এটা হচ্ছে যারা পুলিশ কর্মী আছে, দুজন আমরা পুলিশ কর্মী ইতিমধ্যে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে অ্যাডমিট হতে দেখেছি, যাদের বুলেট ইঞ্জুরি রয়েছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে। 3টি বুলেট ইঞ্জুরি রয়েছে, দুজনের লেগেছে, একজনের 2টো বুলেট ইঞ্জুরি রয়েছে এবং একজনের 1টি বুলেট রয়েছে। জব্বারদা, তোমার কাছে স্থানীয়দের সঙ্গে কি কথা বলেছো, তারা কি জানাচ্ছে, কত রাউন্ড ফায়ারিং হয়েছে? তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা এখনো যেমনটা জানাচ্ছে যে সেখানে অগণিত ফায়ারিং হয়েছে, এখনো পর্যন্ত অগণিত বলছে। এই কারণ তারা বুঝতে পারেনি, ঠাহর করে উঠতে পারেনি যে হঠাৎ করে ফায়ারিং শব্দকে। কারণ তোমাকে জানাবো যে জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক রাস্তার উল্টো দিকে, মাঝখানে ডিপতে পারেনি, তবে নিঃসন্দেহে সেখানে 4 থেকে 5 রাউন্ড বা 6 রাউন্ড গুলি চলেছে, এমনটাই কিন্তু মানুষের আশঙ্কা। এই মুহূর্তের সব থেকে বড় ব্রেকিং এবং চাঞ্চল্যকর খবর,
রায়গঞ্জ থেকে ইসলামপুর নিয়ে এসে সেই আসামিকে ফের রায়গঞ্জে ফেরত নেওয়ার সময় হচ্ছে সেই আসামি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার বা পেচ্ছাপ করার নাম করে হঠাৎ করে হচ্ছে প্রিজন ভ্যান থেকে নামে এবং তারপরে পুলিশ কর্মীদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এই ঘটনায় ডিটেলটা দিয়ে একটু বুলেট ইনজুরি হয়েছে। কারা হচ্ছে ডিটেলটা দিয়ে কারা হচ্ছে এই হচ্ছে আমরা অবশ্যই জানার চেষ্টা করবো। দীপ্ত কি কি পেয়েছো, কারা কারা হয়েছে, কোন পদমর্যাদার? যেমনটা এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে যে দুজনই কনস্টেবল পদমর্যাদার রয়েছে। একজনের নাম দেবেন বৈশ্য, একজনের নাম হলো নীলকান্ত সরকার। আচ্ছা, এরকমই এখনো পর্যন্ত দুজনই পুলিশে কর্মরত রয়েছে। তাদের কেননা তারা ইউনিফর্মেও ছিল। যেমনটা অনুমান করা হচ্ছে যে পুলিশের সার্ভিস রিভলভার থেকেই সেই রিভলভার কেড়ে নিয়ে তাদেরকে গুলি চালানো হচ্ছে, এমনটা পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত আশঙ্কা করা হচ্ছে। আসামি ঘটনা থেকে পলাতক, এমনটা আমরা জানতে পেরেছি বর্তমানে। এতটুকু আপডেট হচ্ছে। পরবর্তী কয় রাউন্ড গুলি লেগেছে? তুমি তো ইসলামপুর হসপিটাল। রাউন্ড গুলি এখনো পর্যন্ত রয়েছে। একজন পুলিশ কর্মীর দুটো গুলি লেগেছে, একজনের একটা গুলি কোন কোন জায়গায় গুলি লেগেছে দীপ্ত? দুজনের বুকের দুপাশে একজনের লেগেছে, একজনের পেটে লেগেছে। দুজনেই ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ওটিতে বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তীতে যে কোনো আপডেট আসলে কি জানতে পারলে? পুলিশের গাড়িতে কি একটাই আসামি ছিল না একাধিক আসামি ছিল? এখনো পর্যন্ত ওটা পুরো স্পষ্ট নেই। সম্ভবত যেমনটা আশঙ্কা করা হচ্ছে একজনই আসামি ছিল, কেননা পুলিশের পক্ষ থেকে ওরকম কোনো বয়ান এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে এটা কি জানতে পেরেছো যে সেই আসামিকে রায়গঞ্জ থেকে ইসলামপুর কোর্টে নিয়ে আসা হয়, আবার এখান থেকে একদমই ওই রায়গঞ্জ থেকে ওই আসামিকে যে রায়গঞ্জ জেল থেকে ইসলামপুর কোর্টে নিয়ে আসা হয়, সেই কোর্ট থেকে আবার রায়গঞ্জ জেলের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঠিক পাঞ্জিপাড়া এলাকায় ওই যে আসামি রয়েছে, আসামি টয়লেট চাপে এরকমই বলেছিল। বলার পর পুলিশ কর্মীরা তাকে নিয়ে যায়, কিন্তু সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। একদম তাদের কাছ থেকে সম্ভবত এই সার্ভিস রিভলভার যেটি আছে কেড়ে নিয়ে তাদের উপরে গুলি চালায়। আচ্ছা, তাহলে মনে করছে যে সেই আসামি বা সে এখন সে দুষ্কৃতী নিঃসন্দেহে পুলিশের উপর গুলি চালিয়েছে, তার কি হাতে হ্যান্ডকাপ পরানো ছিল না, বা তাকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য নামালো, তাহলে তার হাত খোলা ছিল মনে হচ্ছে তোমার? এরকমটা হতে পারে, কেননা হ্যান্ডকাপ যে পরা থাকবে, দুটোই হ্যান্ডকাপ পরা থাকবে এরকম তো ব্যাপার নেই। একটা হাত খোলাও থাকতে পারে, হ্যান্ডকাপ থাকতে পারে, এক হাতে থাকতে পারে, কিন্তু আরেকটা হাত খোলা থাকতে পারে। সেই হাতেই সম্ভবত এরকম ঘটনা ঘটেছে, এখনো পর্যন্ত আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিন্তু তারপর যেটা জানা গেল সেই দুষ্কৃতী সেখানে এলোপাতাড়ি ভাবে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে এবং তারপর সে সেখান থেকে হচ্ছে বাইকে করে চম্পট দিয়েছে, এমনটাই স্থানীয় সূত্র বলছে, লোকের চোখের সামনে হচ্ছে। একদম এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত যেরকম স্থানীয় বাসিন্দারা একদম প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে, তারা যেটা বলছে একদম সঠিক কথাই বলছে, কারণ প্রত্যক্ষদর্শীরাই একমাত্র জানে বর্তমানে ওখানে সেখানে ঘটনাটা কি হয়েছিল বা ঘটনাস্থল। যেন আসামির নাম কি জানা গেছে? না, আসামির নাম এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। জানালে অতি সত্বর আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ঠিক, অনেক ধন্যবাদ। আমার সহপ্রতিনিধি দীপ্ত হসপিটালের ভেতর থেকে দুজনের নাম আপাতত পেয়েছে এবং একজন বৈশ্য আধিকারিক বলে নাম হচ্ছে, তার হচ্ছে সেই হচ্ছে আধিকারিক নাম, কনস্টেবলের নাম, আর আরেকজন হচ্ছে নাম আমরা জানাচ্ছি, কিন্তু তার সঙ্গে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি নীলকান্ত বাবু বলে একজন রয়েছেন। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে জেল থেকে আসামিকে ইসলামপুর মহকুমা হচ্ছে কোর্টে তোলা এবং তারপর তাকে আবার সেই জেলের উদ্দেশ্যে ইসলামপুর কোর্ট থেকে তাকে হচ্ছে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দুষ্কৃতীর কাছে অস্ত্র আসবে কি করে, এটাই মানুষের প্রশ্ন ছিল। এখনো পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে স্থানীয় জনগণের এবং সমর্থিত সূত্র যেমন আমরা জানতে পারছি যে সেই দুষ্কৃতী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার নাম করে সে হচ্ছে পুলিশেরই সার্ভিস রিভলভার সেটি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের এখনো পর্যন্ত তা জানাচ্ছে। কিন্তু এর পুরো ঘটনার যে বিষয় কি রয়েছে, কিভাবে সেই দুষ্কৃতী হচ্ছে পুলিশ কর্মীদের উপরে চড়াও হলেন, তার হাতে আদৌ তার হ্যান্ডকাপ ছিল কিনা, অথবা তার দু হাতেই হ্যান্ডকাপ পরানো ছিল কিনা, অথবা তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলে পুলিশের সাথে কত দূর গিয়েছিল, বা তাকে সেখানে বাইরে থেকে অন্য কোনো দুষ্কৃতী তাকে হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করে দিয়েছিল কিনা, এই সমস্তই তদন্তের বিষয়। পুলিশ সূত্রে কি তথ্য আসছে? পুলিশের সঙ্গে কি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল? এই মুহূর্তে তোমাকে বলবো এরকম একটা চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারা হচ্ছে হয়তো সেই তদন্তের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, সেই জন্য আমরা তাকে ফোন করি, কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে ফোনে সাড়া দেননি। অবশ্যই এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করব। তবে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের যে সেখানে পাঠানো হয়েছে সেটা স্থানীয় সূত্র, তারা কিন্তু আমাদেরকে জানাচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু পুলিশ রীতিমতো হচ্ছে মোতায়েন করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত পুলিশ যে শুরু করেছে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে সেটা আমরা অবশ্যই জানবো। আর তোমাকে জানিয়ে রাখি যে ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু ওখানকার যে পাঞ্জিপাড়ায় যে পুলিশ রয়েছেন এবং আধিকারিক রয়েছেন তিনি কিন্তু ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছেন, এমনটাই জানা যাচ্ছে। আমরা অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি আসছি এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত প্রতিবেদন নিয়ে। তবে ডিটেলস জানার আগে আরেকবার আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, এখন পর্যন্ত যা খবর সম্প্রচারিত হয়েছে আমাদের যে সোর্স, সেই সোর্সের পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় জনতার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মকর্তা বা ড্রাইভার যাদের গাড়িতে হচ্ছে পুলিশকে হচ্ছে আহত পুলিশ 2 কর্মীকে হচ্ছে তুলে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আছে, তার বয়ানের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা আমরা তুলে ধরলাম। তবে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন যে এলোপাতাড়ি
ভাবে গুলি চালানোর ফলে সেই দুষ্কৃতী কিন্তু এলাকাকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয় এবং সে একটি বাইকে হচ্ছে এই সম্পদ দেয়। কেউ কোন কেসে সে আসামি ছিল, তার বিরুদ্ধে কি অপরাধ ছিল যে সে জেলে ছিল এবং তাকে ইসলামপুর কোর্টে তোলা হয় এবং কোর্ট থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় সে হচ্ছে এই ধরনের আরেকটি বড় অপরাধ সংগঠিত করে ফেললো, পুলিশের উপর গুলি চালিয়ে দিল। এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই বিস্তারিত প্রতিবেদন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাজির হব। সেই আপডেটগুলো দেখতে জুড়ে থাকতে হবে পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল অ্যান্ড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে ধীরে ধীরে যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব যে আধিকারিকরা খবর পাচ্ছে ইতিমধ্যেই আইসি ইসলামপুর থানায় এসছেন এবং যে অ্যাম্বুলেন্সটার দিকে তাদেরকে না আসা হয়েছিল সেটিকে কিন্তু স্ট্যান্ড বাই এখানে রাখা হয়েছে। সেই আধিকারিক রয়েছেন এবং অ্যাম্বুলেন্সের আধিকারিক এবং তোমাকে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যে ইতিমধ্যেই যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার জেরে কিন্তু পুলিশের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে, কারণ পুলিশ ঘটনাস্থলে রীতিমতো সেখানে কিন্তু নাকা চেকিং বসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দুষ্কৃতী সে একটি বাইকে চেপে ফারার হয় এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আসছি, জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। লাইভ হচ্ছে দেখতে নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। এবারে আসো, আপডেটে আসো, ওটা আমি করতেছি। আপডেটে আসো, আপডেটে আসো, বয়সে কথা আইসি ইসলামপুর। এই মুহূর্তে আইসি ইসলামপুর তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছেন হীরক বিশ্বাস। তিনি কিন্তু বারবার হচ্ছে পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তিনি হচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু বারবার হসপিটালে যাচ্ছেন এবং সেখানে হচ্ছে ডিটেলস নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা এক্সক্লুসিভলি সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু সেই দুই পুলিশ আধিকারিক বা বলা চলে পুলিশ কনস্টেবল কোন থানার, রায়গঞ্জ থানার নাকি অন্য কোনো থানার, সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা অবশ্যই বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করব। আপাতত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, কারণ এরপরে আমাদের আরও ডিটেলস তুলতে হবে। ঠিক আছে, 140 সবার আগে আমরা দেখতে হচ্ছে এই বিষয়টা। আবারও আপনাদের জানিয়ে দিই, আমরা ডিটেলসগুলো তোলার চেষ্টা করছি এবং আর কেউ আহত হয়েছেন কিনা, সেখানে কোনো স্থানীয় লোকজন আহত হয়েছেন কিনা, পুলিশের আর কেউ আহত হয়েছেন কিনা, সেই প্রিজন ভ্যানে একজনই আসামি ছিলেন নাকি আর কেউ ছিলেন, এ বিষয়ে অবশ্যই বিস্তারিত তথ্য আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করব। তবে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এক অপরাধী হয়ে জেলে আসামি অবস্থায় থাকা এবং তারপর তাকে কোর্টে তোলা, বিচারাধীন বন্দি, সেই বন্দি গুলি চালালো পুলিশের ওপরে এবং সেই গুলিতে আহত দুজন পুলিশ কর্মী। অবশ্যই বলবো তার মধ্যে একজন যার হচ্ছে দুটি গুলি লেগেছে এবং আরেকজনের একটি গুলি লেগেছে এবং গুলি সম্ভবত বুক সংলগ্ন এলাকা এবং পেটের কাছে লেগেছে এমনটাই। ফলে পরিস্থিতি যথেষ্টই উদ্বেগজনক এবং